العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصلاح كانوا شرف الأرض إلى مغرب الأخر والرحمة خصوصا سيد محمد. إن الله يهدينا ويكشف كربتنا ويقعد بنا ويسر أمورنا يرفع لنا درجاتنا ويصلح أصولنا واجعلنا هادين مهتدين بارين متقين سالمين غانمين معافين من كل بلايا دنيا وأخرى. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي جماعة وجسدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفية في أمور عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وآلهما سرا جميل سمعك فيما يريد ويؤملنيه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين. واغشي عنهما ومن معهما أبصار الأسرار والظلمات حتى لا يبالوا بأبصارهم يكاد سنا برق يده بأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أعطي سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائك الدم والطبع ليكون من المتطهرين. يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم
أقسو عبدي سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأكرمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأكرمهما بشهودك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ظاهركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم وسيسابه ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم وسيسابه ما تغنينا وإياهما به
عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا ما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم وارجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وأميت الأبصار وكلت الأنسل ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وختم سليمان بين أكتافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كافها يا عين صاد وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلق أفلا يأكلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من خير الدنيا والآخرة وذللنا ولهما شعابهما بحق هذه السورة الشارفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به اللغات وتنفرج به القرب وتقضى به الخوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أخي روحنا وروح أمدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفعنا وعنهما كل فتن والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا 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 وأغث عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما ومن معهما، يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف نعمات وألف رحمات وألف ميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المهمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن والقاضية تقضي حاجتنا اخفتنا واخفت عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنور سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا وعن عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم وراجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لأبويا سيد محمد علوي وشيخنا ميمون جبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعال درجاتهما في الجنة وأعن علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من شرق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها. خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطاء الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العبد أمرتك بخدمتي وضمنت لك بالإسمة. أيها العبد, wahai hambaku, amartuka, aku sudah memerintahkanmu, aku sudah menyuruhmu, bikhidmati, dengan mengabdi kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah memerintahkan kita semua untuk mengabdi kepadanya. Wa dhamintu laka bi'ismati. Wa dhamintu, dan sudah menjamin atau nanggung dan telah menanggung laka bi'ismati, kepadamu, bi'ismati, apa pembagian atau pemberian. Telah kujamin pemberian atau pembagianku kepadamu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Allah itu sudah memerintahkan kita untuk mengabdi. Allah juga telah menjamin pemberian dan pembagiannya. Kita ini sudah dijamin, hidup kita ini dijamin. Jamin, sudah aman sebenarnya. Sudah aman, dijamin. Tinggal kita ini percaya apa tidak sebenarnya. Itu suaranya kedengeran gak itu? Hah? Kedengeran? Itu kedengeran? Jadi sebenarnya Allah itu sudah menjamin hidup kita, tinggal kita itu menjalaninya, menjalani apa yang ada di depan mata kita. Wa ahmalta ma amartu wa syakakta fima dhamintu. Wa ahmaltu, mongko ninggal siro, atau kita ini meninggalkan. Wa ahmalta, mongko ninggal siro, namun kita atau kau, ma amartu wa syakakta, namun kau malah mengabaikan perintahku, maksudnya ku Allah, wa syakakta fima dhamintu, dan meragukan jaminanku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin kita ini sudah di sudah dijamin hidupnya, tapi kita malah mengabaikan perintah Allah, malah meragukan jaminan. Kadang butuh jaminan kayak pegadaian saja, mestinya kan nggak perlu, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, tinggal Anda menjalankan hidup ini ke depan. Jadi Allah sudah memerintahkan kita untuk mengabdi. Mengabdi itu, orang yang abdi, mengabdi itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang ibadah. Ini yang harus dipahami. Jadi orang yang abd atau menghamba itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang beribadah. Kalau beribadah itu pasti ada tujuannya, ada maunya. Saya sholat pengen ini, saya puasa pengen ini. Tapi kalau abd, kalau menghamba atau berkhidmah itu nggak ada pengiriman macam-macam. Dia melakukan itu hanya atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada embel-embel.
Kalau orang ibadah biasanya ada embel, pengen surga, pengen ini, nggak apa-apa. Tapi kalau mau pengen lihat derajatnya orang yang ibadah dengan orang yang menghamba, itu derajatnya lebih tinggi orang yang menghamba atau mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menjamin semuanya. Kita dari sebelum lahir, ketika belum proses jadi apa-apa, itu Allah sudah memikirkan tentang kita. Nanti tak ciptakan lewat rahim siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, lahirnya di mana, kira-kira rambutnya panjang atau keriting, itu sudah masuk ini semua, sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti lahirnya bagaimana, kakinya di mana, itu sudah sebelum kita berpikir, itu Allah sudah menciptakan, sudah merancang itu semua. Lah kok kita ini mengabaikan perintahnya dan malah meragukan jaminan, kan aneh itu. Tapi ya gimana, maka jangan salahkan kalau sekarang macam-macam, ini macam. Walam aqtafi bismati laka bidomani hatta aksamtu walam altafi bil qasam. Walam aqtafi lan orang Arab cukup ingsun. Maksudnya bagaimana orang Arab cukup? Aku Allah tidak hanya memberi jaminan. Awalam aktafi bismati laka bidoman. Allah itu tidak hanya memberi jaminan kepadamu, tidak hanya itu. Kata aksamtu walam aktafi bil qasam. Tetapi aku Allah itu bersumpah, bersumpah akan apa namanya? Allah itu juga bersumpah, tidak hanya bersumpah. Kata aksamtu walam aktafi bil qasam. Jadi Allah itu tidak hanya memberi jaminan kepada kita, tetapi Allah itu juga bersumpah. Nah, Allah tidak hanya bersumpah, tetapi Allah memberi kita semua ini perumpamaan. Khat masal tu fakhatabtu ibadat yafhamu na fakultu wa bisamai rizqukum wa ma tu'adu. Jadi Allah itu tidak hanya memberi jaminan kepada kita. Jadi kadang kita kalau mau ngapa-ngapain kan butuh jaminan. Tapi kita ini tidak perlu jaminan, tidak hanya dikasih jaminan, tapi bersumpah. Tidak hanya bersumpah, tapi Allah itu memberi perumpamaan kepada kita. Fakhatabtu ibadah, kukatakan kepada hamba, maksudnya hamba-hamba yang paham ya. Fakhatabtu ibadan yafhamuna, kukatakan pada hamba-hamba yang paham. Fakultu wa fis sama'i rizqukum. Ini bersumpah, ya Allah bersumpah. Di langit terdapat rezeki seperti, jadi ini khusus hamba-hambanya yang paham. Di langit itu terdapat rezeki kalian semua. Di kita semua ini sebenarnya sudah dijaga rezekinya. Di langit sudah ada tulisannya, sudah ada. Wa qultu wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezeki buat kalian semua. Dan apa yang dijanjikan untuk kita semua, janjikan untuk kalian semua ini sudah ada. Wa wa rabbis sama'i, demi Tuhan langit, wal ardi lan demi Tuhan bumi, maksudnya Allah, annahu la haqqun mislama annakum tantiquna, demi Tuhan langit dan bumi, ia benar-benar akan terjadi apa yang dijanjikan kepadamu, pasti wujud.
benar akan terjadi seperti perkataan tadi itu, bahwa rezekinya itu sudah dijamin, dijatah semua. Yang kalian ucapkan atau apa yang dijaminkan kepadamu pasti wujud. Jadi sesuatu yang dijatah atau dijamin itu pasti, nggak mungkin meleset, pasti. Jadi sesuatu yang dijamin pasti tidak akan meleset. Sesuatu yang dijamin itu pastinya kita nggak khawatir. Wong sudah jaminan, sudah jatah. Sudah jatah itu berarti tidak akan khawatir. Kalau jatah, Anda dijatah beras, itu pasti Anda nggak usah khawatir tidak akan kebagian, pasti kebagian. Karena dijatah, pasti kebagian, nggak mungkin. Ketika kita dijatah A, B, C, D itu udah pasti beres, nggak mungkin tidak. Namanya dijatah. Sama, jadi kita ketika dijatah itu nggak perlu nyari-nyari. Namanya dijatah ini ya, dapat ini ya sudah jatah. Namanya saja jatah. Jadi rezeki kita itu sebenarnya sudah ada di atas langit catatannya. Tinggal turun sebenarnya, tinggal turun. Maka Anda mau enggak itu aja. Wal ardi annahu lahaqqun bislama annakum tanqitun. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita pasti wujud, pasti, nggak mungkin kan? Pasti dijanjikan itu pasti wujud. Wa qad razaqtu man ghafala anni wa asani fa kaifa la arzuqu man ata'ani wa da'a. Wa qad razaqtu lan teman-teman paring rezeki ingsun man ing wong ghafala kang lali sapa man. Aku telah memberi rezeki aku Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberi rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Allah aja sudah memberi rezeki, orang yang bermaksiat saja diberi rezeki. Ya Allah itu waqad razaqtu man ghafala anni wa asani fa kaifa. Waqad razaqtu man ghafala anni wa asani. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi rezeki kepada orang-orang yang lalai dan bermaksiat padaku. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu artinya Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha belas asih di dalam dunia dan akhirat. Maka Allah tidak pilih-pilih yang ada dunia ini, mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dia penjahat, mau dia ustadz, semua mendapat rezeki. Jadi waqad razaqtu man ghafala anni wa asani. Jadi Allah telah memberi rezeki kepada orang-orang yang lalai dan orang-orang yang bermaksiat kepada. Fa kaifa la arzuqu man ata'ani wa da'ani. Allah saja, Allah itu memberi rezeki orang yang lalai dan berbuat maksiat. Fa kaifa la arzuqu. Bagaimana aku tidak memberi rezeki kepada orang yang taat kepada. Itu enggak mungkin. Wong orang yang
maksiat saja diberi rezeki, apalagi yang taat. Nggak mungkin nggak diberi rezeki. Aneh, berarti lucu berarti kan. Orang yang bermaksiat saja diberi rezeki. Terus Allah tidak memberi rezeki orang yang taat, kan lucu. Nggak mungkin. Orang yang bermaksiat, yang lalai kepada Allah saja itu diberi. Wa hakal al-gharisu lisajarati saqiha. Wa haka masa'aki siro, atau kasihan dirimu, kasihan. Al-gharisu lisajarati, orang yang menanam pohon. Saqiha wal mumiddu lil khaliqati huwa barika. Saqiha, jadi orang, kasihan engkau, orang yang menanam pohon, dialah yang menyiraminya. Saqiha wa haka al-gharisu lisajarati wasid. Di mana-mana orang yang menanam pohon itu pasti dia yang menyiraminya. Wal mumidu lan wong kang paring bantuan, orang yang jadi sebenarnya orang nanam itu ya yang nyirami ya dirinya sendiri, wong dia yang nanam. Lil khaliqati huwa bariha, sedangkan Allah itu yang menciptakan kita. Dia pula lah yang akan memberi kita. Kita itu punya anak yang bikin kita, terus sudah selesai kok ditinggal, itu aneh apa enggak? Aneh. Anak itu kita yang mengusahakan bikin sampai jadi, sampai keluar, kok terus dibiarkan dibuang, itu aneh apa enggak? Aneh. Maka yang memberi makan juga kita itu sudah dijamin oleh Allah seperti itu. Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang akan memberi. Kita itu tinggal jalan sebenarnya, tinggal apa yang ada kita laksanakan, kita ikhtiari, kita berdoa, itu aja. Sederhana sebenarnya. Nah, cuman kadang kita itu pengennya macam-macam, pengennya aneh-aneh. Jadi kita punya anak, kita yang bikin, yang janji kita, lahir kita sampai seneng, lihat. Anak lahir itu kita bikin ini, selamatkan, macam-macam itu, kok terus mau dibuang, itu kan aneh. Maka kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah, pasti Allah yang memberi rezeki. Gak mungkin dah, gak mungkin. Minni kana al-ijadu wa alayya dawamu imtati, minni kana al-khalqu alayya dawamu rizki. Minni iku saking ingsun kana al-ijadu ono opo wujudake ingsun. Aku iki, aku Allah lah ini yang mewujudkan kalian semua. Allah itu yang mewujudkan kita semua. Minni kana al-ijadu wa alayya, dan saya ini, saya Allah maksudnya, dawamul imdadi minni kana al-khalqu alayya dawamul rizki. Maka Allah wajib memberi karunia, ya wajib sudah. Itu sudah tugas Allah. Loh, Allah yang menciptakan berarti Allah yang wajib memberi karunia. Dan Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang wajib memberi rizki. Sudah itu tugas Allah. Maka kalau Allah yang berbicara, kalau Allah yang dawuh, itu sudah kita ngikut. Kita nggak bakal sampai udah ngikut aja. Contoh begini, contoh. Apapun yang diperintah Allah, walaupun menurut Anda tidak, walaupun menurut kita ini mustahil, itu Anda wajib bilang ya. Wajib bilang ya. Contoh seperti Kang Saiful terbang, logikanya tidak bisa. Tapi kalau Allah yang perintah, wajib Anda melakukan. Nggak perlu, ya Allah saya ini nggak punya nggak punya sayap kok disuruh terbang. Nggak ada.
Maka ketika Allah yang memerintah, wajib bilang ya, walaupun tidak mungkin menurut Anda. Maka kita ini sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah wajib memberi rezeki kita, wajib memberi karunia kepada kita. Itu sudah, tidak mungkin tidak. Maka di sini sebenarnya soal keyakinan, soal iman. Iman itu ya tadi sering kita bahas. Iman itu meyakini di hati, mengucapkan di lisan, melaksanakan dengan perbuatan, itu iman. Kalau tiga ini jadi satu, nah baru Anda iman. Keyakinan Anda muncul. Dengan keyakinan itu Anda bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dengan ucapan itu perilaku kita itu menunjukkan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kadang itu mulut kita ngomong begitu tapi perilaku kita tidak, perbuatan kita tidak. Kita sering menuhankan selain Allah, banyak tanpa kita sadari. Kita itu sering menuhankan selain Allah. Walaupun nanti kembali lagi, ya tidak apa-apa. Maka kalau kita sudah pernah bersyahadat secara lisan, maka sekarang belajar syahadat secara perilaku. Secara perilaku, perbuatan kita itu betul-betul menunjukkan bahwa tidak mentuhankan selain Allah. Apa saja, apa. Kadang kita itu melakukan sesuatu nggak yakin. Jangan-jangan nggak yakin. Sak, mama. Belum sudah mutusi sendiri. Nggak yakin. Ketakutan. Wa udkhiluka dari wa amnauka ibrori wa udkhiluka ana toh mlebokake ingsun ing sira dari ing dalem ingsun ing rumah saya. Maksudnya Allah itu nanti kalau sudah memasukkan kita ke dalam negerinya atau ke dalam surganya, wa amnauka ibrori wa ubrizuka li kauni, kita ini pasti menjamu orang yang kau undang ke rumah. Jadi Allah itu pasti ngasih apa saja sebenarnya ya kepada kita ini pasti. Anda mengundang seseorang cuma tahlilan atau manakiban atau apa, datang ke rumah Anda mengundang orang itu pasti menjamunya. Minimal itu air putih keluar. Nah, Allah itu juga sama. Jadi Allah itu, kita ini diundang Allah, itu pasti sudah jamuannya sudah disiapkan. Pasti menjamu orang yang kita undang. Keundang ke rumah kita ini. Jadi Anda mengundang si A datang, itu pasti kopi, rokok, jajan, kue ya, kue. Kalau ada makan ya makan. Tapi minimal kopi sama rokok, kopi lah minimal. Kopi sama air ada. Allah itu sebenarnya juga kita ini diundang nanti di sini atau nanti di surga, itu semua kita disiapkan. Nggak mungkin diundang dianggur, hanya disuruh melihat kita makan, nggak mungkin. Contoh seumpama Anda mengundang saya datang ke rumah, saya hanya disuruh Anda melihat Anda makan, itu nggak mungkin. Minimal dikasih tempe lah, minimal. Nggak mungkin itu. Wah, itu kebangetan orangnya kalau begitu ya. Maka Allah itu sebenarnya juga begitu, mengundang siapalah pokoknya ya datang itu ya bukan hanya mengundang saja, tapi menjamin menanggung jawab apa ya, karena sudah tanggung jawab mengundang.
contoh Anda seumpama nikahin anak, nikahin apa semacam itu, Anda berani undang orang, berarti yang Anda undang itu minimal dikasih makan. Masa mau dienggurin kamu? Nah, Allah itu juga begitu. Kita ini sudah diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah diam saja. Pasti kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggalkan tamu yang baik dan tidak baik itu Anda harus tahu. Ya, seumpama saya diundang ke rumah orang terus gayanya seenaknya sendiri. Oh, itu pasti yang undang saya kecewa satu. Nomor dua ya, mungkin malah nggak jadi, malah diusir. Maka kita diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus baik. Ya harus baik. Nggak bisa main seenaknya, serampangan nggak bisa. Ini buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jangan sakar pede, jangan kumaha aing, jangan. Nggak bisa. Ini buminya Allah. Walau kalau diusir dari sini mau kemana? Nggak bisa. Maka kita jadi tamunya Allah, maka jadi tamulah yang baik. Pasti sudah dijamu semua. Ya sama kayak kita datang ke jadi tamunya orang, ya dengan tamu kita harus baik, sopan. Yang ditamuin itu sunnahnya menghormati, memberi makanan yang ada, menjamu tak. Itu sudah seperti itu. Gitu. Maka nggak bisa main seenaknya sendiri, itu tidak. Ini yang harus dipahami. Laka hayyatu minnati wa fika abhartu rahmat. Laka kedue sira hayyatu nyawisi ingsun. Aku ini sudah menyediakan kalian semua. Laka hayyatu minnati wa fika abhartu rahmat. Aku memiliki beragam nikmat untuk kalian semua. Abhartu kutampakkan atau jelas atau pertero. Rahmati wa ma qanitu bid dunya. Jadi kutampakkan rahmatmu kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai beragam kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan itu diciptakan untuk kita semua, bukan untuk Allah. Ini yang perlu Anda paham. Kenikmatan itu diciptakan bukan untuk Allah, ya untuk kita semua ini. Kita ditampakkan rahmatnya, diciptakan dunia untuk kita, untuk kita. Idza khartu laka jannati wa ma iktafaitu. Allah ini memiliki beragam nikmat. Nikmat itu diciptakan untuk kita, ditampakkan rahmatnya untuk kita, diciptakan dunia untuk kita, dan wa idza khartu laka jannati. Allah juga menyiapkan surga untuk kita. Wa ma iktafaitu laka. Tidak hanya itu. Bidzalika hatta akhaftuka bi ru'yati. Masyaallah. Tidak hanya itu. Aku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberimu kesempatan untuk melihatku. Ini kan luar biasa. Jadi Allah itu enggak hanya ngasih surga. Allah itu memberi kesempatan kita untuk melihat Allah. Jadi Allah itu aneh. Surga itu sudah aneh, neraka itu sudah aneh, langit itu sudah aneh, jin sudah aneh, malaikat sudah aneh. Allah ini yang maha aneh. Jadi Allah itu memberi kesempatan kita untuk melihat.
nikmat itu yang ada itu nikmatnya nikmat itu hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masuk surga Pak, kalau tidak ketemu Allah percuma. Nikmatnya nikmat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Anda datang ke rumah kekasih Anda, ketemu rumahnya, tapi orangnya tidak ada. Buat apa? Nah, begitu tuh. Maka nikmatnya nikmat itu yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak ada. Ini Allah itu sudah ngasih kenikmatan kita, sudah menampakkan rahmatnya, menciptakan dunia dan isinya ini untuk kita. Ya, sebenarnya itu dunia dan isinya itu gratis semua Mas, sebenarnya. Cuman gara-gara manusia sendiri akhirnya beras jadi beli, air beli, macam-macam itu beli. Sebenarnya kalau mau sampai, kalau tidak percaya, hidup di hutan pasti gratis semua. Jadi sebenarnya Allah menciptakan dunia dan isinya itu gratis, tidak ada yang bayar. Sekarang beras jadi bayar, air jadi bayar, semuanya bayar. Itu karena yang manusia sendiri merasa dia punya, itu masalahnya. Iya, ini tanah saya, bagus ya. Artinya jadi sebenarnya Allah menciptakan itu gratis semua, nggak ada yang. Itu kan soal dulu-duluan saja. Karena Anda tinggal di sini, ini rumah saya, terus Anda haki, terus Anda jual. Sebenarnya kita sama-sama tidak punya tanah ini, tidak punya air ini. Sekarang jadi beras beli. Ya, semuanya beli, nggak ada yang gratis kan? Padahal Allah menciptakan dunia ini gratis. Nikmatnya nikmat, aneh-anehnya aneh itu tidak ada, kecuali kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ngawali itu yang diingat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya wajar kalau dia nanti wali-wali itu nanti di sana itu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal kita nggak jadi wali, senang sama wali, itu aja. Fa idza kanat hadhi af'al, fa idza kanat mongko tatkalane ono hadhihi af'ali opo mengkono sing tersebut, semuanya tadi, pekerjaan semuanya tadi. Pilihlah aku. Nah, Allah ini berkata, pilihlah aku, jangan mengutamakan yang lain selain aku. Arahkan hatimu, wa kaifa tasyakku fi ifdhali, arahkan hatimu secara tulus hanya kepada. Maka kita kalau memang betul latihan, itu kalau nggak latihan nggak bisa. Maka minimal itu istiqomah. Nggak bisa tahu-tahu istiqomah dulu, ada istiqomah jalan terus, walaupun niatnya masih macam-macam, tapi itu istiqomah itu jalan terus. Nah, itu nanti akan kita ini, hati kita ini akan mengarah secara tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti judulnya bukan ibadah, tapi menghamba. Kalau ibadah, sholat itu ibadah. Tapi kita belum jadi hamba. Kalau hamba itu apa yang kita kerjakan ya semata-mata hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada apa. Kalau sudah jadi hamba, jadi ibadah sama abdun itu pangkatnya tinggi. Abdun sama, asal katanya abdun sama ibadah itu sama, asal katanya sama.
Kalau ibadah itu ibadah yang Anda kerjakan, sholat macam-macam itu banyak, puasa itu ibadah. Tapi kalau abdun hamba itu mengerjakan itu semua hanya untuk kepentingan Allah. Bukan dia nggak ada kepentingannya, dia tidak ada kepentingan, tapi itu semua hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Maka yang satu-satunya hamba yang dipanggil abd itu dia hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu, yang lain belum. Nah, yang lain. Jadi yang dapat penghargaan hamba, dikira hamba itu gelar ecek-ecek. Orang tahunya itu hamba itu gelar wah hamba ini apa namanya, ya gelar apa ya itulah pembantu macam-macam. Enggak, hamba itu gelar tertop yang paling istimewa, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu gelarnya hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi hamba. Jadi gelarnya Kanjeng Nabi hamba. Karena ketika ditempa ujian A, B, C, D, ujian fisik, ujian jiwa, ujian hati, lolos, hatinya tidak bergeser dari asyhadu alla ilaha illallah, maka dia diangkat asro, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil, maka pangkatnya jadi hamba. Maka kalau kita mau jadi hamba, berarti ujian tempaan apa yang sekarang kita lalui, termasuk corona ini. Kalau memang Anda bisa menyikapi corona COVID ini dengan baik, dengan ini Anda akan melewati ini semua dengan lancar. Semoga seperti hilang corona. Fa idza kanat hadhihi af'ali fa kaifa tashukku fi irdhal. Jadi jika aku, pilihlah aku, jangan pilih selain aku. Udahlah, kita akan nyesel nanti kalau pilih selain Allah Subhanahu. Jika kau apa namanya ini, wala tahtaru alayya wa wajjih qalbaka bisyadri ilayya. Jika kau melakukannya, kita melakukan betul-betul ya, kau melakukan tulus, apa namanya, hati kita betul-betul tulus hanya kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan keajaiban. Maka sampean itu kalau ingin merasakan keajaiban, hatinya harus sakinah, harus tenang, harus itikotnya betul-betul. Maka sambungan hati itu lebih cepat. Pakai kita komunikasi dengan frekuensi hati, dengan jaringan hati itu lebih cepat nyambung dibanding mulut, dibanding pikiran. Itu hati lebih cepat. Maka kalau hati Anda itu benar-benar etikot bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, sudah tidak ada daya upaya. Tidak ada daya. Kadang-kadang itu kita merasa mampu, itu aja, merasa bisa, merasa mampu, merasa apa lagi, banyak ya. Jadi ya Allah ya udah, kalau kamu mampu kerjakan sendiri gitu. Maka jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Kalau Anda merasa mampu ya Allah Pak, itu kerjakan sendiri. Anda mampu, berarti nggak butuh saya. Maka ketika kita ini merasa mampu, merasa bisa, merasa pintar, munculnya sombong, nggak bisa. Maka sampean kalau ingin doa sampean diijabah kontak. Maksudnya doa itu kan nggak kontak. Doa itu kalau Anda berdoa itu besoknya lagi gitu. Kalau memang Anda ingin berdoa dijawab kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkan sifat merasa mampu, merasa pintar. Orang
miskin tidak sombong. Banyak orang miskin sombong. Sudah miskin sombong. Banyak. Orang goblok yang sombong itu juga banyak. Jangan dipikir nggak ada. Banyak. Orang goblok sombong. Sudah goblok sombong. Banyak. Sekira nggak ada. Banyak sekali. Orang pinter sombong banyak. Orang goblok sombong juga. Nah, kalau Anda ingin doa Anda diijabah spontan seketika, maka hilangkan rasa tadi, rasa mampu, merasa bisa melakukan, merasa macam-macam. Maka doa Anda akan dijawab spontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini susah. Tapi kalau tidak pelan-pelan dimulai ya nggak bisa. Maka ketika kita betul-betul menghadapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengetokkan, memunculkan, memperlihatkan keajaiban karunia dan indahnya kemurahannya Allah Subhanahu. Ujungnya fa'in fa'alta ara'aituka gharaibul lutfi. Ujungnya tadi enggak jauh-jauh. Kita ini nanti akan menyaksikan Allah Subhanahu. Itu sebenarnya penantian panjang itu sebenarnya itu. Penantian panjangnya itu sebenarnya itu. Nah, kita itu kadang terkecoh oleh yang lain. Penantiannya itu sebenarnya di sini. Ara'aituka gharaibal lutfi wa badai al-wujudi wa umrin asyirah. Jadi zat yang maha halus, yang maha aneh, yang anehnya itu belum ada. Anda bayangkan gak sampai sudah gak akan sampai. Dari al-wujudi wa umti usiru. Kita akan diberikan kenikmatan, kesenangan, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisuhudi, dengan penyaksian secara kasat mata. Secara kasat. Sekarang kita itu sudah ngomong, sudah sering bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namanya orang bersaksi itu berarti bukan katanya, bersaksi itu berarti dia melihat kejadian itu. Contoh dia bersaksi, saya bersaksi Pak Hakim, saya melihat kejadian tabrak lari di sini, lampu merah jam sekian yang nabrak pakai baju ini, yang tidak, pasti secara kasat enggak ada katanya, itu enggak ada. Nah, kita ini sudah sering ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kita ketemu saja wa ummati usyirruka, maka rahasia-rahasia Allah itu banyak. Kita kalau memang betul-betul hati kita itu menghadapkan betul kepada Allah, maka rahasianya itu akan keluar pelan-pelan, halus. Jadi nggak kelihatan sampai. Nggak kelihatan. Laqad dhaharat at-tariqu li ahli tahqiq wa buyinat ma'alimul huda lidawi taufiqi. Laqad dhaharat, mongko yakti temen wis pertelo, maksudnya sudah jelas ya. Jadi Allah telah memperlihatkan, sudah jelas ya. At-tariqu li ahli tahqiq, jalan bagi ahli tahqiq atau ahli ma'rifat. Tahqiq itu yang keyakinannya tingkat tinggi, ma'rifat sama. Jadi
Allah telah memperlihatkan jalan bagi ahli ma'rifat, sudah jelas, Anda sudah dijelaskan. Wa buyinat ma'alimul huda, wa buyinat mertelaake ma'alimul huda apa pira-pira tetengeri, tetenger itu tanda ya, tanda petunjuk. Jadi aku Allah juga sudah memberikan tetenger rambu-rambu petunjuk bagi yang mendapatkan taufik. Fabi haqqin sallama ilayya, fabi haqqin sallama ilayya al-muqinuna wa biyani wa bayanin, wa bayan wa bil haqqin sallama ilayya, mongko kelawan bener-bener pasrah. Kalau memang kita ini benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin al-muqinu wa bayyanin, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkala 'alal mu'minuna, serta kalau memang betul kita ini pasrah, kita ini yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi nikmat tawakal seperti alal mu'minuna, nikmat-nikmat yang dimiliki orang-orang mukmin. Sebenarnya jalan menuju Allah itu sudah jelas. Jalan menuju Allah sudah jelas. Allah sudah memperlihatkan jalan bagi ahli ma'rifat. Sudah tinggal kita ini sudah tahu. Nah, kalau belum tahu segera nyari tahu. Kalau enggak tahu mas repot. Kalau santri atau kalau enggak tahu ya repot. Harus tahu. Karena sudah jelas. Sudah jelas bahwa Allah itu sudah memperlihatkan jalan bagi kita. Jalan bagi menuju Allah sudah ditunjukkan. Kamu mau, jadi Anda mau ke Jakarta, itu rutenya sudah Anda pegang. Anda pegang, Anda bawa Google Map, Anda bawa, sudah perlengkapan Anda sudah, tinggal jalan. Maka ya ini ya kalau nggak tahu ya harus nyari tahu, harus nyari. Alimu anni khairun lahum min anfusihim di anfusihim. Alimu odoroh wong, orang-orang mereka itu pada tahu Allah. Jadi mereka tahu bahwa aku Allah itu. Alimu, orang-orang itu sudah pada tahu bahwa saya ini, Allah ini lebih baik memperhatikan anni khairun, saya ini lebih baik lahum kepada Anda semua ini, min anfusihim, lahum kepada orang, min anfusihim dibanding kalian, dibanding dirinya sendiri. Jadi Allah itu sebenarnya lebih perhatian dibanding dirimu sendiri. Allah itu lebih perhatian dibanding dirimu sendiri. Wa anna tadbiri lahum ajro, dan pengaturan Allah untuk mereka, untuk semua ini manusia ini, ajro min tadbirihim, itu lebih berguna daripada pengaturan mereka sendiri.
kita ini mau ngatur diri kita sendiri, nggak bisa Pak. Ayo, jaminan sampean mau ngatur. Anda masuk perusahaan aja nggak bisa ngatur sendiri kok. Anda masuk jadi pegawai, terus Anda mau seenaknya sendiri, mau ngatur saya pengen jadi 2-3 hari, nggak bisa. Anda dipukulin banyak orang kalau begitu caranya. Maka pengaturan Allah itu pasti lebih berguna, pasti lebih. Nah, yang penting itu begini loh, bukan begini. Ini yang kadang sering dipahami jamaah Facebook. Kadang ngaji tasawuf itu arahnya ke miskin, enggak, bukan ke sana, bukan ke itu, bukan tidak punya duit, bukan. Ini soal memutus hubungan Anda yang Anda dunia ini itu tidak memutus hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya di situ. Jadi sekaya apapun kalau harta itu tidak memutus hubungan Anda dengan, itu namanya bukan harta, bukan dunia. Sekecil apapun duit itu 100.000 semua, kok itu bisa memutus hubunganmu dengan Allah, maka itu ini yang perlu dipaham. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hasan Sadili itu kaya bos, kaya itu. Jubahnya itu naiknya pelana, kuda pelana dari kaya. Tapi kekayaannya itu tidak memutus, tidak mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu dipaham. Kalau kita kan enggak, ya, tidak. Tapi latihan, kalau enggak latihan enggak bisa. Fad'unu lirububiyyati mustaslimina wa tarahu anfusahum baina yadayya mufawwidina. Mufawwid itu ya pasrah, takwid. Di kita itu boleh punya rencana, boleh punya planning macam-macam, tapi yang penting ujungnya ada takwid. Oh, saya mau bisnis A, B, C, boleh, tapi bisnis ini ujungnya pokoknya nanti semua saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda boleh merancang itu, boleh. Setahun, 2 tahun itu, Bu. Maka pengaturan Allah itu pasti lebih berguna dibanding kita sendiri. Wa tarafu anfusahum baina yaday muwafaqah. Karena itu mereka, maksudnya kita ini mau tidak mau ya harus pasrah kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketuhanannya Allah Subhanahu. Mau tidak mau. Fa'awwadtuhum iwadah. Fa'awwadtuhum iwadah dzalika rahatan fi nufusihim wa nuran fi uqulihim. Fa'awwadtuhum mongko awadu iwat ngijoli ingsun ing wong iwadu dzalika rahatin. Iwadu khalid dadi ganti mak dzalika saking mengkono lelakon rohatan ing kepenak. Maksudnya begini, maka sebagai gantinya, ganti tadi itu kalau kita memang hati kita sudah bisa tulus benar-benar hanya kepada Allah bla 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 macam-macam tadi itu yang dijelaskan di atas, maka aku Allah akan memberi ketenangan jiwa, fi nufusihim wa nurun. Ya, Allah akan memberi jiwa kita itu cahaya, fi uqulihim ma'rifatan, fi uqulihim, dia memberi cahaya hati jiwa kita, memberi cahaya akal kita, atau akal kita nanti juga akan cahaya akal. Jadi ada cahaya akal, ada cahaya jiwa. Kalau jiwa itu larinya lebih ke ketenangan, atau ya nurun tidak boleh cahaya.
akal, cahaya akal. Wa ma'rifatan fi qulubi, dan kita akan ma'rifat di dalam hati. Wa tahqiqan bi qurbi fi asrarihi, dan kita mempunyai perasaan yang dekat dengan fi qurbi fi asrarihi. Kita ini akan diberi perasaan yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini perasaan ini luar biasa. Fi hadhihi dari iku ing dalem iki alam dunia. Jadi kita kalau betul-betul bisa seperti itu, maka dalam dunia ini kita akan diberi akal hati kita, jiwa kita bercahaya. Kalau di bahasanya kayak film, enggak terus bercanda, bijaksana. Itu maksudnya ya, bukan kok terus hatinya keluar sinarnya, bukan, bukan. Akal Anda jadi bercahaya ya, cerdas, mengantisipasi masalah, tahu harus bagaimana, sikapnya bagaimana, antisipasi ke depan 2-3 langkahnya bagaimana. Maka Fas'alu ahli dzikru in kuntum la, maka bertanyalah Anda kepada orang-orang yang ahli dzikir, ahli ilmu, jika Anda tidak tahu masalah. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu dan ahli dzikir itu tadi ini, jiwanya bijak, akalnya hidup, bisa mengantisipasi ke depan 1 langkah, 2 langkah, 4 langkah, itu bisa mengantisipasi. Hatinya makrifat kepada Allah. Dia mempunyai perasaan dekat, atau dikasih Allah itu perasaan dekat kepada Allah. Nah, ini masih bab hadis. Hadis itu suara tanpa rupa. Allah itu juga kalau munajat kepada hambanya, kalau ngajak komunikasi kepada hambanya, itu lewat hadis, suara tanpa kalau kita munajat kepada Allah, sholat, doa, macam-macam. Tapi kalau Allah ingin munajat, ngasih bocoran, ngasih apalah ya, atau ini lewat suara tanpa. Tapi tidak semua terus Anda mendengar suara tanpa rupa itu Allah, tidak semua. Tidak semua. Anda harus pertanyakan ini jadi ini Imam Syekh Ibnu Athaillah Iskandari itu mendapat hadis banyak, 1 bab sendiri. Berarti makomnya sudah wali. Jadi ini menerangkan tadi bahwa kalau kamu ikut kepadaku, kalau kamu pasrah kepadaku, kalau kamu menaati perintahku, kalau kamu macam-macam, itu dari hati. Ketika Ibnu Athaillah diam, itu ada suara begitu. Yang dia itu masih bahwa tuhum iwadu dzalika rohatan fi nufusihim. Kalau maka sebagai ganti ketika Anda melakukan tadi semua, hati Anda bersih, hati Anda hanya kepada Allah, maka Anda akan mendapat ganti berupa ketenangan jiwa. Nah, ini berarti kalau lihat hadisnya ini bercerita mungkin ini mungkin saja sebelumnya Imam Ibnu Athaillah itu mempunyai pikiran bahwa dia mencoba mengatur dirinya, mengatur orang, mengatur hidup. Ternyata ini jawabannya ini tentang rezeki dan tentang tadbir. Ini hadisnya Allah ini itu tentang rezeki dan pengaturan. Kita mengatur ABCD itu. Nah, kalau tidak ada takwid, tidak ada pasrah kepada Allah, tidak boleh. Boleh Anda mengatur asal tujuannya hanya kepada Allah.
walahum indi idza qadimu alayya an ujilla manusibahu wa uqliya mahallahu walahum idza adkhaltuhum dari ma la aina ra'at wala uduna sami'at wala khatara ala qalbin bashar wallahu a'lam bishawab.